అంతే కదండి. ఆ? అదే అంటున్నాను నేను. అంటే అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటారు ఈ రెండు సినిమాలది ఆ సినిమా మీద. What do you think? You think it's an advantage that they had very low expectation of you? Looks like I have to prove you again in one more film. We'll do that. How do you feel your films, two films releasing in 2 weeks gap? Like next film is releasing in next week, Right. coming week. Yes, I'm very excited. Yeah, both the films are very భాగ్యశ్రీకి different. భాగ్యశ్రీయే పోటీ. Both the films are very different from each other, and both of them are excellent But stories. both are related to cinema. Yeah, but chala different undi. Ante Kanta is a film within film story about actors of those times, whereas Andhra King Taluka is about a biopic of a fan who's, you know, looking up to a superstar. So both are very different. రానా గారు, అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత చాలామంది రేటింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు, అంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ. సో మీరు దగ్గరుండి చూశారు, సో మీరు ఒక్కొక్కరికి ఎంతెంత రేటింగ్ ఇస్తారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్? అయ్యో, నేను అంత రేటింగ్ ఇచ్చే మనిషిని కాదండి. నేను రేటింగ్స్ ఇచ్చుంటే మీతో పాటు కూర్చునేవాడిని. అంటే జనరల్గా మీరు One, I think as actors, I think everyone was tremendous. I would put Tulkar garu, Bhagyashree, Samudra garu in a very, very different place. I think all of the others, me and the rest are just doing functional things, but I think అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ Sorry, సినిమా I don't agree to that. I think he's done a great Okay, job, thank you. and thank you for being a part of our film. ఏదో కొంచెం Please humble గా ఉందాం please అనుకున్నా. don't say that. 2 minutes. లేదండి, అంటే ఒకటండి, అంటే సారీ, ఐ వాజ్ జస్ట్ కంప్లీటింగ్ దిస్ అండ్ మీరు ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ చూస్తే జస్ట్ 3 people మీద ఉంటుందండి. జస్ట్ 3 people మీద అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ అ వెరీ హార్డ్ థింగ్ టు కన్వే. అండ్ ఐ థింక్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ద బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ దీస్ యాక్టర్స్ దట్ వుడెంట్ హ్యావ్ బిన్ పాసిబుల్. అంటే ఓకే, నేను వచ్చిన టైం కన్నా యూ వాంట్ సంథింగ్ టు హ్యాపన్, నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ యు ఆర్ జస్ట్ వాచింగ్ ఏ డ్రామా అన్ఫోల్డ్ బిట్వీన్ 3 people. ఐ థింక్ దట్స్ ద 3 of them really hats off to them. సో మీకు మీరు ఎంత ఇచ్చుకుంటారు పోనీ రేటింగ్? మీకు మీరు ఎంత ఇచ్చుకుంటారు రేటింగ్? నేను ఇంకో సినిమాలో ఇచ్చుకుందాం మనం రేటింగ్స్. చెప్పండి సార్, సారీ ఇంతకు ఏదో అంటున్నారు. No, I mean, he just told me what is Kumari, like in depth, fully, from the way she emotes to the way she behaves to the way she believes in love or to the way she believes in life. And the reason. He did not refer you any actors, any film, any. No, there was no reference to the way Kumari behaves or the way she feels. I felt like there was this one imaginary person, and Kumari's ideology is somewhere very similar to mine, where it made me very easy. Like it was very easy to relate to her because I mean I am also a very straightforward person. I don't like keeping anything in my heart. Just I think life becomes very easy when you communicate everything to everybody. So I think she was a very honest character, and hence it became very easy for me. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
షోస్ ఇన్ అంటే ఇది నాకు ఎలా ఉందంటే నాకు పొద్దున్న చాలా విచిత్రంగా ఉంది. అంటే తెలుగులో చాలా స్లోగా పికప్ అవుతుంది, తమిళ్లో మాత్రం ఫుల్గా ఉన్నాయి. అరే ఏంట్రా ఇది ఇలా ఉందనుకున్నా. యూఎస్ స్లోగా ఉంది, యూకే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఇట్స్ సచ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ డివైడ్ ఆఫ్ హౌ పీపుల్ లుక్ ఎట్ సినిమా. ఐ థింక్ ఫస్ట్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ట్రిమెండస్ ప్రేజ్. నాకు తెలిసి దుల్కర్ గారికి ఇట్స్ బిన్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫైనెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్. ఇట్స్ huge in terms of recognition for him. Bhagyashree garu, okay, Telugulo she's very popular, but Tamillo it's her debut, and its phones have been ringing off the hook. All the managers go, okay, this film, that film. So it's we're very proud that with the actors that we had, we could do the finest job that we found. The technical values of this film, Dani, the sound, Jakes Bijoy, all of them have really aced and made a very, very top class production value based film. So it's new and unique. Thank you for all of the support. I just, there's a lot of feedback coming. Our feedback, there's going to be versions of it. This film will be a true test of understanding. Ante oka genre shift cinema. Genre bender anedi ippudu only film school books lo chadivam. This will be the first genre bender where we tried to make a first half and a second half feel like two different things and ending to the same cause. So that's where it is. So yes, now I am here to take some questions. Do you have any questions? Hi, Andy. Check. Hello. Sir, congratulations for the retro blockbusters. Thank you, sir. Thank you very much. అయితే టు బి హానెస్ట్ మీరే మాట్లాడారు ఇప్పుడు. అంటే కొన్ని ఏరియాల్లో ఒకలాగా, కొన్ని ఏరియాల్లో అంటే మీకు సినిమా తీసేటప్పుడు ఏమైనా అనిపించిందా? అంటే ఎందుకంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఇండియన్ సినిమా అనేది ఒకటి ఉందా తప్ప తెలుగు, తమిళ అలా లేదు కదా. సో మీకు సినిమా తీసేటప్పుడు ఏమైనా అనిపించిందా ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిసెప్షన్ ఉంటుంది ఇలా? అంటే ఒకటండి, యాక్చువల్లీ నేను తమిళ మెడ్రాస్లో చూశాను నిన్న. దే వాజ్ వన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. సారీ, ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా ఐ సా ద మార్నింగ్ షోస్ ఇన్ మెడ్రాస్. వాళ్ళు ఫస్ట్ టైటిల్ కార్డ్ నుంచి వేరేలా కనెక్ట్ అయ్యారు సినిమాకి. అంటే వీ హ్యాడ్ ఎంఆర్ రాధా గారు, వీ హ్యాడ్ ఎంజిఆర్, వీ హ్యాడ్ శివాజీ గణేశన్, వీ హ్యాడ్ ఏఎన్ఆర్ గారు, ఎన్టీఆర్ గారు. వాళ్ళు మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు జరిగిన కథలేమో అన్నట్టు వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. అంటే బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ రిలేటబుల్ టు దెమ్. ఫస్ట్ అంటే యాక్చువల్లీ ఓకే, మీకు తెలిసిందో లేదో, బట్ మెడ్రాస్లో నా మీద 4-5 కేసులు వేస్తారు. అంటే మా తాత కథ, మా నాన్న కథ అనుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నారు. సో ఐ థింక్ ద మెడ్రాస్ ఆడియన్స్ హ్యాడ్ అ లాట్ మోర్ కనెక్ట్ టు ఇట్. అండ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఒక తమిళ్ డైరెక్టర్. మామూలుగా డబ్బింగ్ సినిమాల్లో లిప్ అవి తక్కువ తెలుస్తుంటాయి, ఎందుకంటే వైడ్స్ ఉంటాయి, చాలా సీక్వెన్సెస్ మీద వెళ్ళిపోతుంటాయి. ఇక్కడ బాగా క్లోజ్అప్ పెట్టేసరికి అర్థమైంది ఈ తమిళ్ సినిమా అని అర్థమైంది. అండ్ ఐ థింక్ ఈరోజు దుల్కర్ గారితో వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ వీఆర్ స్పీకింగ్. బాస్ ఇప్పుడు తెలుగులో హై ఎక్స్పెక్టేషన్తో చూశారు, మనం లోగా డెలివరీ చేసాం, ఎందుకంటే డబ్బింగ్ సినిమా లాగా. తమిళ్లో మన మీద ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అది చాలా గుడ్ ఉంది, వాళ్ళు డెలివరీ చేశారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గివ్ అండ్ టేక్ ఇన్ ఈచ్ ప్లేస్. అండ్ ఆల్సో నాకు వస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ గుర్తుండిందండి నాకు. ఐ రిమెంబర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 7th క్లాస్ 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇరువరు సినిమా రిలీజ్ అయింది, ఇద్దరు సినిమా. ఇన్ తమిళ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏ మోస్ట్ రేవింగ్ రివెటింగ్ థింగ్. ఇక్కడ చాలా స్లోగా ఉండింది, ఎందుకంటే అక్కడ మెడ్రాస్లో జరిగిన కథ, మెడ్రాస్లో జరిగిన పొలిటికల్ బేస్ ఉన్న కథ. సో ఐ థింక్ వీ టుక్ అ సబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ప్లేస్, అండ్ వీఆర్ హోపింగ్ అనదర్ మార్క్